पिछले हफ्ते दे दीवाना च आप जी ने वो इतिहासक प्रसंग सरवण किया जो इन्हां दिनां दे विच वरतिया दसम पातशाह जी का आनंदपुर साहब छड्डना जां उदों पहलां दा 8 महीनियां दा आनंदपुर दा घेरा। सरसा नदी ते विछोड़ा पिया। दसम पातशाह 2 पुत्रां 40 सिखां समेत चमकौर साहब पहुँचे। 10 लाख फौजां दे नाल चमकौर दे मैदान च जंग होया। सतगुरां दे वड्डे फरजंद साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह दी शहादत उत्थे होई। 5 प्यारियां चों 3 प्यारियां दी शहादत और 40 सिखां चों केवल 3 सिख ते गुरु कलगीधर महाराज चमकौर तो गए हैं। बाकी 37 सिखां दी शहादत उत्थे हुंदी है। 2 गुरु के साहिबजादे कुल 39 शहादतां। उथों सतगुरु माछीवाड़े तो हो के गनी खां नबी खां ने सेवा निभाई। मालवे वल गए, आलमगीर, फिर हेहर पिंड, उथों करीबन 8 कोह अगे रायकोट दा हाकम राय कल्ला सतगुरां नूं मिलिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी जदों उहदे नाल मुलाकात करदे कहण लगा जी सेवा दसो कोई। महाराज कहण लगे होर तां कोई सेवा नहीं, असीं चाहुंदे हां छोटे साहिबजादिआं ते मां गुजरी दी कोई खबर मिले, कित्थे ने किस हाल दे विच हन। उन्हें फिर अपने नौकर नूरे माही नूं भेजिया कि तूं जा सरहंद तो खबर लैके आके साहिबजादे जां मां गुजरी किस हाल दे विच हन। जिन्हां दा विछोड़ा सरसा नदी ते गुरु कलगीधर महाराज जी दे नालों पिया है। मां गुजरी बहुत बजुर्ग उम्र और छोटे साहिबजादे एक करीबन 6 वरियां दा, एक करीबन 8 वरियां दा। गंगू उन्हां दे नाल सी। और वेखो इतिहासकारां ने इत्थे वखरियां वखरियां राय दित्तियां ने। कुछ इतिहासकारां दा मन्नना है कि जिवें ही सरसा दे विछोड़े तो बाद गंगू मां गुजरी बच्चियां नूं नाल लैके चलिया, इहदी उदों ही नीत दे विच बेईमानी सी। पर कुछ इतिहासकार कहिंदे हन नहीं, उदों बेईमानी नहीं सी मन च। मन इहदा बेईमान उदों होया है जदों साहिबजादिआं ते मां गुजरी नूं लैके इह घर पहुँच गया, क्योंकि मनुखी मन दा भरोसा कोई नहीं है। ये हुणे कुछ होर हुंदा है, दूजे पल कुछ होर हुंदा है। खैर मां गुजरी साहिबजादे गंगू दे नाल तुरे ने। रस्ते दे विच कुम्मे माशकी दी एक झुग्गी दे विच उन्हां ने रात बतीत कीती है। एक उदों बाद मां गुजरी नूं लैके गंगू अपने पिंड वल तुर पिया। कहण लगा मां जी मुगल फौजां पिछे पईयां ने, ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुसी मेरे नाल बच्चियां समेत मेरे घर पहुँचो। हुण मां गुजरी दे कोल उत्थे कोई होर ऑप्शन भी नहीं सी, जाना पैना सी। ते एक भरोसा भी सी क्योंकि लंबा समा गुरु घर विखे गंगू रिहा सी। अज तक कोई ऐसी दगेबाजी भी नहीं सी कीती कि उहदे ते भरोसा ना कीता जा सकदा। गंगू मां गुजरी साहिबजादिआं नूं लैके अपने घर जदों पहुँचिया है, उथे मां गुजरी ने बच्चियां ने कुछ समा आराम किया, भुखण भाणे सन, भोजन छकिया। मां गुजरी जी दे कोल कुछ कुछ सोने दीयां मोहरां सन। उन्हां ने अपने जदों सराणे रखियां ते वो मोहरां नूं वेख के गंगू दा मन बेईमान होया है। फिर जदों एक वार मन च बेईमानी आवे ते बेईमान फिर अगे दीयां कई तरह दीयां होर प्लैनिंगां कर लैंदा है। इतिहास कहता है कि जदों मां गुजरी ते साहिबजादे रात नूं विश्राम करन दे लई पलंग ते लेटे हन, ये दबे पैरी आया है ते मां गुजरी दे सराणियों इन्हें सोने दीयां मोहरां
ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੋਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਗੂ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗੂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਤਵਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਗੰਗੂਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਲੋਭ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ, ਬਸ ਲੋਭ ਬਸ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ, ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਤਵਾਲੀ 'ਚ, ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੰਗੂ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 100-200 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੰਗੂ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁਰਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਕੁਤਵਾਲੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਭੇਜਾਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ।
ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਥੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੜੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਸੋਲ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਲਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਖਤਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੈਰ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਖਤ ਤਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿਣਾ ਭਾਗ ਲੈ ਲਓ। 2 ਅਜਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਖਰੀਦੇ। ਸਿੱਖ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ 1704 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੋਬ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ,
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਤੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 3, 3.5, 4 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਮਾਂ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰਤ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਘੋੜੀ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜੀਤੋ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਏ, ਵੇਖ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ, ਆ ਤੱਕ ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖਾਰੇ, ਸਿਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੱਚਦੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟਣ ਅੰਬਰੋਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਰੇ, ਅੱਜ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਤਾਰੇ, ਆਜਾ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਮਿੰਟ ਉਧਾਰੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ, ਫਤਿਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀਏ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀਏ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਪੂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ
ਦੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਧੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੋ, ਗੱਡੋ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੋ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਅਸਾਡਾ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਖਾਨਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਬੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਹੂ ਅਣਖੀਲਾ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਖਾਨਾ। ਖਾਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਸਣ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਚ ਮੁਰਾਦਾਂ ਖਾਨਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਨਾਰ ਖਾਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ बदला ही लेना होगा तो लेंगे हम बाप से, खुदा महफूज रखे हमें इस पाप से। मैं बदला लेना होगा, गुरु गोबिंद सिंह दे नाल लड़ के लवांगा। इन्हां छोटे छोटे बच्चों नूं ते पता ही कुछ नहीं है, इन्हां नूं मार के काहदा बदला है। मैं ते तेनू भी कहंदा कि बच्चों नूं छड्ड दे, इसे दे विच तेरा ते इस्लाम दा ते मुगल राज दा भला है। पर वजीर खान ने नहीं मन्नी, उन्हें कचहरी का बाईकाट कर दिता। वजीर खान शंके च पै गया, हुण की कीता जाए। उथे कहंदे पापी सुच्चा आनंद कहण लगा वजीर खान जी हुण एवें किसे मेर तेर च ना फसिओ, इह सप दे पुत्त सपोलीए जे अज इन्हां नूं छड्ड दिता कल नूं हुकूमत नूं वक्त पा सकदे हां। इत्थों तक कहंदे काजी नूं पुछया गया 10 बच्चियां ते फतवा लगा दवो। काजी कहण लगा जुर्म दसो। हुण जुर्म ते उन्हां दा है कोई नहीं सी, वो सज़ा किस जुर्म दी सुनाए। ते सुच्चा आनंद कहण लगा मैं हुणे जुर्म साबित कर दिंदा हां। वो बच्चियां दे कोल आके कहण लगा जे तुहानूं छड्ड दिता जावे ते तुसीं की करोगे। साहिबजादे कहण लगे असीं सिख फौजां इकट्ठियां करांगे, हकूमत दे नाल जंग करांगे। ये कहण लगे जे तुसीं फड़े गए। साहिबजादे कहण लगे असीं ओनी देर जालम हकूमत दे विरुद्ध लड़दे रवांगे जिन्नी देर हकूमत नूं नेश तो नाबूद नहीं कर देंदे जां फिर आप शहादतां दा जाम नहीं पी लैंदे हां। ये झट कहण लगा ये बागी हन, हकूमत दे विरुद्ध गल कर रहे हन। काजी साहब इन्हां नूं हकूमत दे बागी होण दी सज़ा सुनाई जाए।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਸਨ, ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਇੱਟਾਂ 2 ਕੁ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਲਾਦ, ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਛਾਂਗ ਸੁੱਟੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਵੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਲਾਦ ਬੱਧਾ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਚਿਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ। ਜਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਖੌਫ ਖਾਓ ਮੌਤ ਦਾ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ, ਬੈਠੀ ਕਲੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ। ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਖੌਫ ਖਾਓ ਮੌਤ ਦਾ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ, ਬੈਠੀ ਕਲੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਉਹ ਜਲਾਦਾ ਭੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਚਿੱਤ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਡੋਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਚਿੱਤ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਕਲੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਐਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਾਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੀਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਣੀ ਖੰਜਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਜਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੇ ਧੌਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੂਣ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ 2-2.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਕਰੀਬਨ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਹਿਲਦਿਆਂ ਹਿਲਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ 6-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਉ ਨਾ ਦਦਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਆਪ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਮੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ? ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਸਫਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਵਧੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹਨ। 2 ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।